عليكم، مساء الخير عليكم، ميرسي. مساء الخير عليكم، يعطيكم الصحة. مرحبا بكم في حصتكم دزايرنا دزايركم اللي نحكيو فيها على حاجات اللي يهموكم، يهمونا، يهموا الجزائريين عامة خاصة كيما تحبوا انتم قراوها. اليوم راح نحكيو لكم على امور تهمنا جميعا، وعلاش راح نحكيو على التعمير. تعمير ماشي تسمى تعمير، لا تعمير تاع البنيان. كيفاش السياسه العمرانيه في الجزائر راهي تمشي؟ اسكو كاين سياسه عمرانيه في الجزائر ولا ما كانش؟ نزيدو ثاني نحكيو على اليد في اليد، الكوليكتيف انتيسيدا اللي خرجوا كليب جديد بيسكو البريمي ديسمبر راهو لاحق. ونحكيو ثاني على الفن التشكيلي مع ضيفنا اللي راح يكون حاضر معنا واللي راح نقول لكم عليه دون كيلكوز انستون، ما نقولكمش دوكا عليه. وعلاش؟ باسكو دوكا راح نحكي لكم على اللي راح يشاركوني في تنشيط هذه الحصه هذه، واللي هما اعلاميين راح يكونوا حاضرين معنا. راح يكون معنا كما العاده كل ويكاند حسن موالي، مدير لو طون دالجيري، تحت تصفيقاتكم. حسن مرحبا بك. سافا خويا؟ لا بيان، لاباس، تفضل. بيان سور تكون انا ثانيك معنا الاعلاميه كنزه بوشناك، تحت تصفيقاتكم من فضلكم. كنزه بوشناك، لالا واش راكي؟ لا بيان والله الحمد لله، تفضلي. هذا الفنان التشكيلي اللي قلت لكم عليه وما حبيتش نقول لكم شكون هو باسكو لازم نقدم دابور الشركاء تاعي في هذه الحصه. هو غني عن التعريف، عنده اون كارير بلو لونغ كو لا كارير تاع حسن. وشنو برك فنان اكثر من حسن غير في البالون برك. كريم سيرغوا، تحت تصفيقاتكم فضلكم. كريم مرحبا بك. كريم بونجور، بيانفني ولا بونسوار، مرحبا. كومون فاتو؟ انستال توا خويا، تحت تصفيقاتكم فضلكم. هكذا تبانوا لك زين، على بالي بلي عييتوا، على بالي. كريم واش راك؟ صافا بيان الحمد لله. كريم دخلت لنا موسوس هذه الخطره بالاكسبوزيسيون الجديده تاعك بيسكو سا سابيل فوندردي 13 ها وي. واش بيك؟ وعلاش هذا الوسواس هذا قاعد سي سا موا سا مانسبير سي توسوس مليح. وي مليح زعما والله غير مليح. سا اونريشي ان بو notre recherche et tout. لا مليح توسويس. On vit avec ça. اللي ماشي موسوس سي با نورمال. اللي نورمال Chez nous, c'est un défaut. Là, c'est un défaut. توسويس. خوفني، خفت نروح نشوف ليكسبوزيسيون. لا لازم تروحي لهاد ليكسبوزيسيون هذه اللي راهي في شارع كريم بالقاسم في لا غاليري سيريوس. ماشي سيريوس ماشي زعما باسكو شفت كلمه والاخرى ما جاتش دونك لا غاليري سيريوس راح تكون حتى 3 ديسمبر، مازال تماك حتى 3 ديسمبر. ما قعدش بزاف، نزيدوها له حتى لو 13 ديسمبر ان شاء الله. لا غاليري عجبتها لو مو 13 بالجماعه. نو ماشي بالجماعه. في على 12 بوكو سي تيماتيك تاع تراز؟ واش بيك مع التراز؟ كان درتها ل 15 قال مع الرugby كذا من التراز. واش عليه ولا لي زاتونطات بالي ماركاوك؟ وي جوستومون سيتي ان بو كومبليكي. لا شوف شحال بيان حنا لي بلاستيسيان فنانين تشكيليين عندنا اون تولي كان نحب نلعب بزاف بلي مو. جام بيان جوي افيك لي مو اي جام ميتر لو فيزيتور دون دي سيتواسيون ان بو جينونت. هي ما فيها والو 13 سي جوست اون دات. سي كو موا دو جويي كونت لا غاليريست ما كونتاكتي قالت لي شفنا سبتمبر كومبلي، اكتوبر كومبلي، فوندردي هي في لي فيرنيساج كو لي فوندردي. نوفمبر بروميي فوندردي سيتي لا فان تاع بوردين موسى ليكسبو. لو دوزيام فوندردي سيتي ان 13. بديت نضحك قالت لي بوكوا قلت لها فار فير لو 13 اي تو فوار كو لا بريس لا راديو لي زامي لي كوليكسيونور كاع يقولوا لي سي كوا عشت وسويس. الوغ لا لي زامي تاعي اوكسيدونتو vous savez qu'ils sont pas venus. Les Français, les Italiens, les Espagnols, جاو le 14. D'où la blague, si jamais le vendredi 13, si jamais réveillon تاع العام يطيح vendredi 13, est-ce que vous l'annulez؟ قالوا له وي اونلاين. الموضوع الاول اللي راح نحكيو اليوم عليه في هذه الحصه هذه هو سياسه التعمير، لوربانيزاسيون اون جينيرال. الوغ كريم اسكو سا تبارل لوربانيزاسيون؟ سا بارل بيان سور. تموت على الحيوط على بالي تموت على الحيوط مي دان اوت كوتي سي تري امبورطون. لوربانيزاسيون سي ديك تو سور لو ماتان تو اي كومبليتمون امبليكي دون سا. حتى وين تدخل في الليل سي بسيكولوجيكمون سي اون بار دو كوتي بسيكولوجيك اي تو. vivre dans une ville sans urbanisation ou sans politique d'urbanisation, c'est pas, c'est pas possible. C'est comme on a dit tout à l'heure en aparté, c'est comme être des souris, quoi. سي شغل فيران تخرج بحاجه ترازي الحيط وتدخل واحد اخرى دونك نو. زميلتنا فريال طالبي حبت دير لنا هذا الموضوع هذا اون ايماج افيك لا فوا اي ليماج. حبت تسي كيفاش تحكي لنا على هذه السياسه هذه في الجزائر، هل هي موجوده ولا لا؟ في بعض النقاط وبعض لي زانترفيو اللي راح جبتهم. نشوفوا هذا الريبورتاج لفريال طالبي ونعاودوا نرجعوا.
إذا قلنا العمران لازم نقولوا أنه كاين أزمة سكنية حادة في الجزائر، وباش نقضيو عليها لازم على السلطات دير تنظيم مدروس لفوضى المهندسين المعماريين اللي رانا نشوفوها باش نحافظوا على جمال المحيط وتاني النسيج العمراني. Le problème chez nous, c'est que des fois quand on veut produire une architecture, il y a ce qu'on appelle des fiches techniques, il y a le résultat de l'urbanisme. Nous, c'est là où on intervient, c'est pour répondre aux besoins de la ville, construire la ville avec de l'architecture. Mais la ville doit être planifiée par l'urbanisme. التهيئة العمرانية عندها دور كبير في بناء المجتمع. كي نقولوا مجتمع سليم نقولوا عمران سليم. Régler d'abord les problèmes urbains. Qu'est-ce qu'on veut faire de la ville? Pour répondre par une manière réfléchie et intelligente, par une architecture de qualité. Parce qu'on a beau avoir les meilleurs instruments du monde, si on les met entre les mains d'un incapable, il ne peut strictement rien faire. كل واحد ولا يبني على هواه بلا ما يراعي المرافق ومساحات الراحة، لكن الشيء اللي نجهلوه هو إذا تمادت هذه الظاهرة راح تنعكس سيغمون سلبا على مظهرها، سورتو وحنا نشهدوا تفتح سياحي قريبا. C'est des trucs, c'est très important pour nous de se donner une place pour les 30 ans à venir en matière d'investissement, d'efficacité, de rentabilité. C'est-à-dire, nous pensons maintenant que l'urbanisme, ce n'est plus une affaire d'organisation spatiale. Non, on passe à autre chose. C'est la dynamique. Qu'est-ce qu'on peut apporter à notre pays? Qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme investisseurs locaux et étrangers? عرفت الجزائر في الآونة الأخيرة إنشاء تجمعات سكنية ومنشآت عمرانية تحتوي على كل المرافق العمومية. نقوم الآن بإنجاز تجمعات سكانية مندمجة، l'habitat intégré. فيه مستوصف وفيه المدرسة وفيه المتوسطة وفيه الثانوية وفيه حتى مكاتب لصنع الغاز ومكاتب للساعة. والواقع اللي رانا نشوفوه انه التهيئة العمرانية في بلادنا تشهد فوضى كبيرة، مجمعات سكنية تفقد مساحات خضراء ومرافق خاصة بالأطفال، وهذا ما نتمناو انه يتحقق عن قريب. ريبورتاج لفريال طالبي بمشاركة فاطمة الزهراء فاسي محللة اجتماعية في علم الاجتماع وعلم النفس، وصوت صفية جاوت باوي فو غوندغ سيزار سكيت سيزار ويلتحق معنا في البلاطو سي حليم فايدي اركيتكت اي urbaniste. مرحبا بك، سي ان بليزير دو ريسيفوار، ميرسي دافوار اكسبتي نوتر انفيتاسيون. الوغ احنا سمعنا في هذا الريبورتاج تعريف للتهيئة العمرانية ولا l'urbanisation en général. Donc déjà même بالعربية الكلمات ne sont pas les mêmes في هذا الشيء هذا. Est-ce qu'il y a une définition de l'urbanisme et de l'urbanisation, une réelle définition? Moi j'ai envie de donner une définition de ce que c'est que la ville. Parce que nous sommes des urbains, on vit dans la ville, on ne vit pas dans la campagne. La ville c'est un contenant et la société c'est le contenu. مربوطين كما تقول انت البدن والروح. Comme le corps et l'esprit. Si la société est malade, elle ne peut pas générer une ville saine. Et si la ville est malade, elle va automatiquement générer une société qui est malsaine. حنا هذا الارتباط هذايا اللي بين المجتمع وبين والمدينة اللي مازال ما لحقناش ليه. Nous sommes encore dans des logiques très centralisées et on pense qu'on peut prendre une société et la rentrer au forceps dans des modèles urbains qu'on ne maîtrise pas. C'est ce qui s'est passé jusque-là. Il faut réfléchir la ville différemment aujourd'hui. Le principe est très simple. Vous ne pouvez pas vendre du bonheur aux gens sans leur demander leur avis et sans les faire participer à la définition de leur propre bonheur. Donc aujourd'hui, c'est le moment de la concertation. وبالك هاد الأزمة الاقتصادية هذه اللي راهي طاحت على الجزائر c'est un mal pour un bien. Parce que maintenant, nous sommes obligés de se mettre en ordre de marche, de se serrer les mains et de dire que l'économie et la planification, maintenant, on doit tous discuter ensemble.
Aujourd'hui, on est dans la logique d'un temps un peu plus ancien. Où الدولة كانت هي l'initiateur, le promoteur, le financier, le prescripteur, le constructeur, l'acquéreur. هي الاركيتكتور سوسياليست يعني الهندسه المعماريه حسب النظام الاشتراكي اللي ظهرت بعد الحرب العالميه الثانيه خاصه في برلين. Absolument. هو كان عنده معنى في وقت. اليوم le monde s'est rétréci. Aujourd'hui, les gens se parlent sans se toucher et pratiquement sans se connaître. Ils échangent énormément de choses. Ils échangent des données. Aujourd'hui, le plus important, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la tête. Moi, je sépare l'architecture de l'urbanisme. L'architecture, c'est une discipline de l'esthétique, de la construction, de l'urbanisme, c'est autre chose. L'urbanisme, c'est une espèce de science transversale qui va toucher à tous les secteurs. Pourquoi? Parce qu'elle contient la société entière. Et la société, elle est complexe, elle est multiple. Donc, voilà, on ne peut pas avancer. Et donc, aujourd'hui, de plus en plus, il faut véritablement que le public et le privé travaillent ensemble, sans différenciation, et il faut aller chercher les meilleures idées là où elles se trouvent, pas en priorité parce qu'elles sont publiques ou parce qu'elles sont privées. Parce qu'elles sont bonnes. المهم الفكرة، المهم هو في الفكرة، والفكرة تقدر تلقاها يعني من تمر حتى الجزائر ومن فهمت من الشرق للغرب تحوس على الفكرة. Il y a des instruments. Il y a des instruments, mais c'est comme un violoniste. Vous lui mettez un Stradivarius, s'il n'a pas la technique, s'il n'a pas le sens de l'harmonie ou كذا وكذا ما تقدرش تخرج موسيقى يعني مليحة وكذا. تحب تقول لنا jusqu'à présent en Algérie ما كان حتى il n'y a pas eu de politique d'urbanisme? Il y a eu toujours des politiques d'urbanisme. Certaines ont été bonnes parce qu'elles étaient accrochées à un contexte. Je parle des années 60, des années 70. On a eu des choses absolument fantastiques dans les années 60, 70, 80, etc. Les années 90, c'est l'année du trouble. C'est là où nous avons perdu beaucoup de choses. C'est très difficile de réapprendre après un traumatisme. On a passé cette période depuis une quinzaine d'années où on a mis en place des instruments. Ils existent, les instruments. Aujourd'hui, il faut mettre les bons hommes derrière ces instruments et surtout se dire c'est l'affaire de tous. C'est pas l'affaire de Doula ou de la privé. C'est l'affaire de tout le monde. Simplement, il faut redoser. C'est comme un plat. On peut prendre les mêmes ingrédients. Mais le plat de la même manière. Aujourd'hui, c'est le dosage qui est important. Faire participer le plus grand nombre et faire participer surtout les jeunes. Parce que la ville, c'est un projet de société. Et la ville, elle met 20 ans à peu près à se produire. 20 ans, et 20 ans, ça s'adresse aux gens qui aujourd'hui ont peut-être 10 ans et vont avoir 30 ans et vont être les acteurs principaux de la fabrication de la ville. J'aimerais justement vous poser la question, est-ce que la ville algérienne actuellement, quand je parle de la ville algérienne, ça peut être Alger, ça peut être Oran, ça peut être Constantine et tout ça, les nouvelles, du moins telles que surtout ce qu'on a construit depuis l'indépendance. Finalement, l'héritage architectural, il est principalement français. Donc ce qu'on a pu construire de 60, est-ce qu'elle ressemble justement aux Algériens, aux occupants de la ville? Alors, l'héritage, il n'est pas que colonial. L'héritage, il est d'abord historique. كي نشوف القصور تاعنا كي نشوف القصبات كي نشوف السويقات فهم نفهم باللي moi qui suis né à Albiar je me reconnais dans la Casbah d'Alger parce qu'elle est peuplée de toutes les origines algériennes. Elle est le centre culturel, si vous voulez, le centre historique de l'ensemble de l'Algérie. Donc nous avons un héritage. Il faut savoir que la ville d'Alger, telle qu'elle a été conçue et construite par l'autorité coloniale de l'époque, elle s'est inspirée de la Casbah d'Alger. Ça veut dire, l'Arco, ils ont trouvé un territoire extrêmement violent dans sa topographie, etc. Comment on va faire? Ils nous ont observé. Ils ont observé qu'il fait بنينا حنايا دار حكمة دار حكمة دار ومن بعد حكمة طريق والطريق هذيك حكمة دار. Donc ils ont analysé cette logique de grappe pour bâtir une ville exceptionnelle qui est la capitale, la ville d'Alger, en s'inspirant de nous. Et nous aujourd'hui, nous sommes incapables de relire cette ville coloniale qui s'est inspirée de nous pour reproduire quelque chose qui nous ressemble. Donc c'est peut-être un mix des deux.
Nous sommes 3000 ans d'histoire. Les 3000 ans d'histoire, nous ne les observons pas. Quand nous voyons ce qui se construit aujourd'hui, parce qu'il y a eu une période d'urgence où il fallait loger des gens. Les années 90, il ne faut pas oublier. Moi, je ne veux pas jeter la pierre. Oui, bien sûr. Je veux regarder devant. Et devant, c'est tous ensemble, sinon ça ne sera pas possible. Donc ces partenariats publics-privés doivent s'installer partout. Et l'urbanisme doit être l'affaire de tous et pas seulement l'affaire du public. Lyon, pour faire de l'urbanisme, on s'adresse à un bureau public. On s'adresse très très rarement à un privé. Or, pour faire de l'urbanisme, il faut avoir beaucoup voyagé. Il faut avoir une grande culture. Il faut avoir une culture transversale. لازم تعرف الاقتصاد، لازم تعرف الفن، لازم تعرف الثقافة، لازم تعرف الماء منين يجوز وين يروح كيفاش تحبسوا. مادام نحكيو على هذه لا كولتور ترانسفيرسال لا غراند كولتور، حبيت نسقسيك كريم لي بوزاريست اون جينيرال، تسمى الناس اللي متخرجين من مدرسة الفنون الجميلة، هل في وقت ما زمن محدد في السياسة العمرانية للجزائر les beaux-artistes ont été associés à des politiques d'urbanisme? Oui, quelques-uns ont été associés, que ce soit dans tout ce qui est couleur, mais aussi tout ce qui est aménagement d'espace vert ou de placettes. وقتاش نساوهم؟ نساوهم à partir du moment, je pense, où بداو يمدوا رايهم، parce que رايهم il est un peu critique تاني. Moi, pour rigoler comme ça, j'avais dit à mes étudiants à un certain moment, si vous voulez apprendre l'histoire de civilisation, allez du côté d'El Ibrahim et observez les villas qu'il y a. Dans chaque villa, c'est 4-5 styles différents, dans chaque villa. Mais Halim, il a dit un très très bon mot, c'est la discussion. En fait. Moi, j'étais très inspiré. Une fois, j'étais à Valence et à Alicante aussi. J'ai eu le plaisir de visiter un bureau d'études où il y a le bureau d'études. Et ça m'a fait rappeler les tajmat ta'nat al-blad. Dans le bureau d'études, il y a tout. Il y a le citoyen, il y a le peintre, il y a l'épicier. Tout le monde a droit à la parole. Tout le monde a droit à la parole, la construction de la ville. Et aussi, ça me rappelle l'histoire de la ville, le Far West, qui commence par une petite rue, qui est en terre, qui est dans le désert, et on commence à poser l'essentiel. Un bar, parce qu'il était essentiel. Le salon, le coiffeur, l'hôtel, et ainsi de suite. Mais tout ça, c'est avec des discussions, encore une fois. C'est la discussion, il faut discuter. Là, on discute J'allais justement poser la même question à M. Faïdi par rapport à... Est-ce que la communauté des architectes, des urbanistes sont associés dans tous les projets d'infrastructures qui sont construits? Par exemple, quand on parle des trémies à Alger, maintenant c'est devenu une mode malheureusement ces derniers temps. À notre échelle, nous, en tant que simple citoyen, ça paraît moche. Mais je ne sais pas, vous, en tant qu'avec un regard d'architecte, est-ce que c'est vraiment quelque chose de bien pour la montagne? Non seulement c'est pas beau, mais ce n'est pas efficace. Parce que la trémie est un accélérateur de flux. Ça veut dire qu'on va accélérer les flux automobiles à un endroit. Et on va créer un bouchon très vite après. Kimalma, si vous ouvrez l'eau à très faible débit, l'eau va couler normalement. Si vous ouvrez très fort, ça sera le khalota. Et puis l'eau va couler moins vite que si vous y allez. C'est-à-dire qu'il faut de la régulation. La circulation automobile, ça dépend d'une science qui s'appelle la mécanique des fluides. C'est comme l'eau. D'accord. Maintenant, est-ce que la communauté des architectes et des urbanistes est associée ? J'ai envie de dire non, mais j'ai envie de dire autre chose. J'ai envie de dire que la profession d'architecte et d'urbaniste est une profession sinistrée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas systématiquement à un architecte pour régler un problème. On pense que parce qu'on a des procédures et qu'on a des instruments publics, on peut absolument tout régler. La ville, je vais vous donner une autre définition de la ville qui m'a été donnée par un collégien de 11 ans, 6e. Je donnais une petite conférence dans un collège pour expliquer aux jeunes ce que c'est que la ville. Parce que le plus important pour moi, c'est l'avenir. Ce n'est pas le passé, c'est l'avenir. Et j'ai dit, qui peut me définir ce que c'est qu'une ville? Wahed Ismail, 11 ans, une ville, c'est un endroit où des femmes et des hommes de conditions différentes acceptent de vivre ensemble dans le respect. C'est un enfant de 11 ans. Je pense que c'est la plus belle définition qui m'a été donnée. La ville, c'est un espace de partage. 70% de l'espace urbain, c'est un espace de partage. Ça veut dire qu'il appartient à tout le monde. Si vous ne laissez pas les gens agir sur ce territoire, ils considèrent qu'il ne leur appartient pas. واش يولي يدير؟ يولي يرمي داك الكارط، يولي يفسد، يولي وكي تقول له علاش هاك دير يقول لك ماشي تاعك. Alors هو ما على بالوش باللي تاعو. Donc 70% c'est un espace de partage. Si vous voulez qu'on le partage, à ce moment-là, il faut que tout le monde puisse participer. Et donc la concertation, la discussion, de la discussion jaillit la lumière. Et nous sommes absolument capables de ça.
que assez souvent, quand il y a des projets comme ça d'infrastructure, je pense par exemple au musée de la salle Zénith de Constantine, on entend beaucoup de choses. C'est très cher, ça ne ressemble pas à l'architecture globale de la ville et tout ça. C'est pour ça que je pose la question de la place de l'architecte et de l'urbanisme dans le paysage institutionnel. Pourquoi on l'associe pas? Pourquoi? Est-ce que c'est bureaucratique? Est-ce que c'est l'urgence? Est-ce que où est le problème? Tout. Parce que par exemple, il y a eu un secrétariat d'État à la ville qui a disparu. Au bout d'une année, il a disparu. Oui. Pourquoi on a Il y a du un mal? ministère de l'urbanisme aussi. L'urbanisme, il existe. Il y a un ministère de la ville aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un ministère de l'habitat et de la ville. Mais avant, il y avait un... Mais est-ce que vous pensez réellement qu'on s'intéresse vraiment à la ville, à la conception de la ville, ou alors c'est juste un slogan comme ça collé à un ministère? Parce que pour fabriquer de la ville, il faut une vision. Et cette vision, elle doit être partagée par les gens. Vous ne pouvez pas rentrer une société au forceps dans un modèle. Donc, il faut une vision. Il faut que cette vision soit partagée. Il faut que les instruments qu'on va utiliser soient partagés et que chacun ait une pierre à l'édifice. Sinon, لازم الفنان يدخل، لازم المهندس يدخل، لازم المهندس المعماري يدخل، لازم المهندس التمدين يدخل. Et l'économie, c'est le plus important aujourd'hui. La sonnette d'alarme que tout le monde tire, et nous savons que le gouvernement est extrêmement conscient, il est à la recherche de solutions pour que l'économie revienne au centre. Parce que quand vous faites travailler le plus grand monde, vous créez de la richesse. Et le bâtiment, le secteur du bâtiment, c'est le secteur numéro 1. Après l'énergie, sauf que l'énergie, c'est quelque chose à un arbi. Alors que le bâtiment, il va drainer des milliers de métiers. Quand le bâtiment va, tout va. Donc, associer le public, le privé, avec un nouvel équilibre, c'est une condition sine qua non pour développer les territoires. Un consensus social, on va dire. Il faut qu'il y ait ce grand débat sur la ville et sur qu'est-ce que nous voulons être dans 20 ans ou dans 30 ans. Ce que nous voulons être dépend de ce que nous allons fabriquer comme environnement urbain. Ou de ce qu'on a déjà fabriqué. أنا justement بنطرح لك سؤال على هذوما les cités en périphérie des villes qui poussent comme des champignons, que tu as social, ADL, واش راك comment vous les voyez? هذوما اللي راهو معزولين il n'y a pas de bureau de poste, il n'y a pas de commissariat, il n'y a pas d'école, il y a pas de transport. C'est une question centrale, madame. Je vais vous donner 2 messages du président Abdelaziz Bouteflika qui date, je crois, un de 2004, un de 2006 et ensuite qui a été répété. Je vais les donner. La première, il a dit à juste titre, un logement pour chaque Algérien. Mais il n'a jamais dit une propriété pour chaque Algérien. Le droit au logement, on est d'accord. Le droit à la propriété, je crois qu'on est un des seuls pays au monde où on donne du logement. Alors que le logement, l'habitat, c'est le fruit du travail de toute une vie. Il trouve dans une logique, oui, لازم يكري ولو 100 دينار في الشهر باش يفهم باللي ماشي نتاعو وما يخليش ورثه لوليدو في لوجمون سوسيال. عيب علينا quand même, nous sommes un grand peuple et un grand pays. La deuxième des choses qu'il a dites en 2010, qu'il a redites en 2008, qu'il a redites en 2012, et il le redit encore aujourd'hui, il faut arrêter les cités dortoirs. Parce que leurs propres inventeurs occidentaux sont en train de les imploser à la dynamite sous nos yeux. On n'a pas rabolé aujourd'hui, on est dans des chaînes satellitaires. On chauffe vraiment en direct. Donc, il faut revenir à aux modèles des villes dans lesquelles nous nous sentons bien. Que ce soit nos villes historiques, que ce soit les villes dont nous avons hérité, qui sont un tribut de guerre. هذا ماشي ما خلوهناش هكذا هذاك ربحناه بدم الشهداء وبدم المناضلين وكذا وكذا. Donc il faut revenir à ce système où il y a une mixité sociale. لازم le médecin يسكن dans le même quartier que le mécanicien. معليش يسكنوا dans des conditions différentes parce que ربي خلق وفرق ولكن الطبيب يسحق الميكانيسيان نتاعو كي يطيح له الطوموبيل ان بان ويكون عنده اون اورجونس يروح يطبطب له على 3 تاع الصباح والاخر ينوض على خاطر جارو. هاد لا نوسيون دو فوازيناج اي انفيرسمون لو ميكانيسيان كي يمرض وليدو يروح يجيب داك الطبيب يطبطب له على 3 تاع الصباح سيرمون ديبوكرات يخرج يقول له بالك اعطيه العسل ولا الحنتيت ولا ناكل كيف.
La mixité sociale. Il y a quand même Ensuite, un certain nombre de valeurs à partager aussi. mais c'est ça, c'est le pas partage. de mettre un médecin et un cordonnier. Oui, d'accord, il n'y a pas de sous-métier en valeur On peut, absolue. Mais il faut qu'il y ait un certain nombre de valeurs. ما هذا واش نقول ستادير صح نتشاركوا نتقاسموا بصح ما نتقاسموش على الفستين نتقاسموا على الصح على الصح. نتقاسموا على الصح هي اسونسيال تعاونوا على البر. Donc ces deux messages du président de la République, évidemment les messages d'en haut ce sont des messages génériques, mais يقدرش يدخل لك dans le détail. D'accord. Ensuite la manière avec laquelle on l'interprète. Un logement pour chaque Algérien, oui. Une propriété pour chaque Algérien, non. يخدم عليها. معليش أنا راني كاري. Voilà, moi, je suis architecte, je suis prix national, tout ce que vous voulez, j'ai fait des projets petits, grands, etc. J'ai choisi de louer. C'est un choix personnel, donc on ne peut pas m'imposer d'être propriétaire de quelque chose. Je préfère laisser à la postérité des œuvres desquelles des architectes, des artistes et autre chose pourront s'inspirer. Sarah qui a quelques idées à nous donner, à nous proposer au niveau de l'urbanisme et de la construction. Hein. Je pense qu'elle est juste là à côté. Elle s'est promise de... قاتلنا انا راح نعاود لكم كلش. Sarah Ksili, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Ouais, chef chanté. Bonsoir tout le monde. Ça va, chef chanté? Ça va, merci. Et vous, vous allez tous bien? الله الحمد لله. الحمد لله. Bon, سمعتكم صباح urbanisme, ما urbanisme والعمران والتهيئة وشابة وماشي شابة. والهندسة. Bien oui. أنا قلت il vaut mieux تسبقوا قبل في روحتيكم. Non. ما باليش. C'est ما ستوديو بدا نبدلوا ستوديو ولا كيف؟ Eh ben نتوما كامل كيما راكم هنايا vous êtes des chantiers ambulants. هاك عليا سارة. Bon, راني لاحقة عليك بالدارة. أكيد بالله صراحة. Je vais commencer déjà par ma droite là, Monsieur Hassan. Oui. Vous n'avez pas pensé à passer عند الحفاف تنحي Une circulation اليوم, j'ai pas pu aller chez le Ah, c'est pas une excuse, hein? Pas du tout. Non, je vous promets, demain, Inch'Allah, Très bien. Alors, et Kinza? ما تدناش ليا. هاي تعدى ديما لك راهي تعدى. Alors, Tia, لازم لك غزيفيا استنشو. لازم لك 2 ملم شعرك هكذا تنقصي له من 2 ملم ومن الناس بون سي بارفي. bien l'espace aérien. ديرك بومبار. خافت ما قالت لي والو. نتايا لا عباك بلي ناس نيك شاك في اليوم على بالك ما بالك. ما خممتش باللي ناقصتنين. ما خممتش باللي انا اونيت انا حريه التعبير. وي عندك الحق. انا تي ارتيست دونك تا ريزون faut dire la vérité. دونك ما ديرليش خليني نقول لك. صح. ما خممتش باللي راك شويه بزاف عريض. خرج من الكاميرا. تخرج من البلان تاع الكاميرا. راك تعيي لي كاميرا مان باش صافا على بالي عطاني واحد شغروني باش يشدني انايا كومبليت. لازم لك قالوا لي عليا وعلى لاك انا هاد الايام. فوالا وسبور ريجيم سبور ريجيم. انت ان سارتان امين تاع سبور لا كرونيك سبور وزعما كرونيك سبور. با وي لازم نزوج نديروا ريجيم نحو اليد في اليد. انا لا صال دو سبور يا اخي هذا ما كان صار. عندي خدمه عندي خدمه كامل عبدت تلاقيت به غير هنا مون ديو عنده خدمه عندي خدمه فيه. عيطي لتولي سارة كسيلي ميرسي بوكو يعطيك الصحة. On arrive à la fin de ce premier plateau. Si on devait conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est un sujet très vaste, hein, sur le monsieur, c'est pas évident. On devrait dire qu'il faut remettre l'économie au centre des procédures dans la production de la ville, dans la production de la société. Et il faut véritablement se mettre en ordre de marche, tout secteur confondu, toute qualité confondue, publique ou privée, pour essayer d'abord d'intégrer le maximum. Et on se met en ordre de marche et on avance. Il faut la foi. Si on n'y croit pas, on n'y arrivera pas. Le visage, il y a de l'espoir encore pour changer la face hideuse de nos villes? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Mais bien sûr qu'il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et on va changer ça. Il faut simplement accepter de discuter, de parler et de regarder
ensemble devant. Donc il faut construire cette cible. هذه هي la cible qu'il faut construire. واش رانا حابين نوليو منا 20 سنة واش رانا رايحين نخليو لأولادنا. Prospective. ميرسي شكرا لك سي حليم فايدي يعطيك الصحة على الانترفونسيون تاعك. ميرسي بوكو دافوار اكسبتي نوتر انفيتاسيون. انتم قعدوا معنا خلاص بعد الفاصل راح نعاودوا نتلاقاو. السي كريم سيخ قوا مازالوا قاعد معنا حكي لنا على الفوندردي 13 ديالو علاش افيك دي زيماج هاد الخضره ما خليوكش هكذاك برك ويلتحقوا بين تانيك الكوليكتيف اليد في اليد. امين عبد اللاوي لا سين دو كمال. ا تو سويت.